अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वह सरदार कमाल तो तुसी देख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। अज मैं तुहाडी एक ऐसे फनकार नाल मुलाकात करवाने जा रहा जिहड़े फैसलाबाद के चढ़ते सूरज ने। आओ तुहाडी मुलाकात करवाने हैं, जानते पहचानते हो। अज तुहानूं उन्हां दी कोई जिंदगी के बारे च दसांगे कि वो कित्थे जम्मे, कित्थे पले, किस खानवादे ने उन्हां दा तल्लक है। आओ तुहाडी मुलाकात कराइए जनाब फैसल रामे साहब नाल। अस्सलाम वालेकुम रामे साहब। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, देखो ना अज तुसीं टाई शाई पैंट शर्ट कितने सोहने लग रहे हो। ये ड्रामे तो जो जाते हो उत्थे तुसीं गंदे मंदे मैले किसाले कपड़े पा लैंदे, ये ड्रामे की डिमांड है या कोई तुहाडा शौक है? ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ अच्छे लग रहे हो, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ कॉमेडी हो सकती है? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੰਦੇ ਮੈਲੇ ਚਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਰਬੀਅਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਆ, ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਅਰਬਾਂਪਤੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ। नहीं नहीं, मैं कहना जो ड्रामे च आते हैं साढ़े आर्टिस्ट बात तुहाडी गल ही तुहाडे तो पहले भी जोड़े लोग ने कई दोस्त ऐसे ने जिन्होंने मैं कहना जी पैंट शर्ट पानी ड्रामे टाई लानी है तो वो आके फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि जी असी पैंट शर्ट पा लाँगे टाई ला लाँगे ना, तो फिर सानू आमद नहीं होंगी, साड़ी पहचान नहीं रहेगी। जान के नहीं वो फनकार जो होंगे ना वो सरदार साहब पैदाइशी फनकार होंगे। नहीं एक्टिंग कपड़े करते हैं या बंदा एक्टिंग करता? सर प्रॉप्स के 75 नंबर प्रॉप्स के होंगे ने। साढ़े सीनियर्स अहबाब खास तौर पर तुसीं दस्सिया, मेरे उस्ताद जी ने दस्सिया कि प्रॉप्स के 75 नंबर होंगे है, ठीक है ना। तो प्रॉप्स के नाल बहुत यानी कि काउंट होंदा है फनकार, एक्टिंग एक्ट तो प्रॉप्स हमेशा यानी कि अच्छी यानी कि वो ड्रामे की डिमांड होंदी है, जिस तरह की डिमांड होंदी है उस तरह की असी प्रॉप्स वगैरह लैके यानी कि यूज़ करी दी हैगी। बाकी ड्रैसिंग वगैरह तो तुसीं वेखदे ही हो माशाअल्लाह, थिएटर दे विचों सब तो अच्छी ड्रैसिंग मैं करदा वां या मेरा दोस्त फलक करदा है। तुसीं हुण तुहाडी ड्रैसिंग बहुत अच्छी है, राशिद साहब की बहुत अच्छी ड्रैसिंग। मेरी ड्रैसिंग तो शायद मैं तो डिसफिगर हो गया ड्रैसिंग तो पेट भी तुहाडा काफ़ी निकल गया कि यानी कि वॉक कराया करो सवेरे सवेरे उठ के। मैं कहना पेट भी निकल गया, तुसीं भी साडे तो निकल गए हैं जी। नहीं ते अर्ज़ है कि तुहाडे वालिद साहब दा सहाफत नाल तल्लक सी? जी सर, मेरे वालिद मोहतरम सहाफ़ी सन, हनीफ रामे। उन्हां दा ते अपना भी कोई पेपर निकलदा सी? जी सर, उन्हां दा एक पेपर सीगा जमहूरी इतिहाद। उस तो बाद मेरे यानी कि उन्हां दा अल्लाह दा शुक्र है, उन्होंने मैनूं बड़ी ज़्यादा सपोर्ट की। खास तौर पर बाबा जी मेरी गुड लक कि मेरे सीनियर अहबाब, मेरे उस्ताद मोहतरम की जगह, मेरे वड्डियां की जगह मेरे सीनियर सरदार साहब, मैं अज यानी कि मेरे पैर जमीन के नाल नहीं है। मैं इन्ना खुश हैगा वां कि बाबा जी ने मैनू कहा राती कि तू आना हैगा, तो मैं आया हैगा वां, तो मैं इन्हां दा ही फॉलोवर हैगा वां जी। मैं क्वेश्चन तुहाडे ते कीता है कि तुहाडे वालिद साहब सहाफ़ी सन जी, मेरे वालिद साहब उन्हां दा एक ज़ाती पेपर भी निकलदा सी, ते तुसीं उस गल दे पिछे क्यों नहीं गए कि तुसीं वालिद साहब दा पेपर चलांदे या तुसीं सहाफत जांदे? सहाफ़ी तो साडे मुल्क च बहुत तगड़ा है, तो तुसीं एक्टिंग वाले पासे आ गए, मस्कीन शोबे च आ गए, बादशाह वाला शोबा छड्ड के। नहीं वो यानी कि शौक की गल होंदी, मैनूं बचपन तो ही शौक सीगा। सरदार साहब असीं तुहानूं याद होवे कि असीं इकट्ठे ही रहिंदे सीगे। उपरला पोर्शन साडा हुंदा सी, नीचे वाला पोर्शन तुहाडा हुंदा सीगा। मुहल्ले शरीफपुरे की गल है, मैं तुहानूं वेखदा हुंदा सी, तुसीं शीशे दे कोल खलो के एक्टिंग करदे हुंदे सीगे। उदों दा मैनूं बड़ा शौक, मैं अम्मी हुणां नूं कहंदा हुंदा सी, अम्मी जी ये की करन डे ने? अम्मी कहंदे फनकार हैगे ने। उत्थों मैनूं फिर शौक होया, फिर ड्रामा शब्द एक चलदा हुंदा सी, फिर मस्ताना साहब वल वेखिया, उधरों मैनूं शौक होया। फिर मैं यह फील्ड में यानी कि ज़्यादा अबलाइज किया, मैं क्या यार एक्टर ही बनना है। अबू ने बड़ी कोशिश की कि मैं डॉक्टर बना, वकील बना, तो लेकिन नहीं सी मैनूं शौक है। मैं कहना सी मैं एक्टर ही बनना है, बचपन तो ही यानी कि यही शौक। जो मैटर किया फिर आला तलीम हासिल करने वास्ते मेरे अबू ने मैनूं MC मॉडल हाई स्कूल भेजता। उत्थों फिर 6वीं 8वीं, फिर 8वीं तो बाद मैं ड्रामिया च आ गया। फिर मैं मैटर किया, फिर मियाँ आजाद नासर साहब उन्होंने जेरे साया असीं काफ़ी काम किया। फिर उधर आ गए, फिर मैं मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सजाद जानी साहब, फिर उन्होंने मैं बहुत ज़्यादा यानी कि मुतासर होया अपने उस्ताद तो। नहीं सजाद जानी साहब तो बहुत थोड़ा जिहा अरसा है कि जो ये आए ने, हाँ जी थोड़ा अरसा है। तुसीं बकायदा इस फील्ड शिगिर्द सजाद जानी दे हो? हाँ जी। नहीं जो मैं यानी कि मस्ताना साहब तो मैं बहुत ज़्यादा मुतासर सी। मैं अबू मेरे दे दोस्त सन मस्ताना साहब। मैं उन्होंने कोल गया, मैं कहा बाबा जी मैनूं अपने जेरे साया करो। वो कहंदे पुत्र मस्ताने बड़े हो गए आ, तू मेरा पुत्र है, मेरा भतीजा है, तू कर, तेनों जिस तरह की सपोर्ट हैगी है मैं तेरी सपोर्ट करांगा, तू कर यानी कि जिस तरह। फिर गाना बन शिगिर्द जिहड़ा वा ना मैं वो सजाद जानी साहब दा होया। अच्छा जी, ठीक है, क्योंकि सजाद जानी साहब वो हरफन मौला ने बहुत यानी कि उन्होंने सजाद जानी साहब देखो ना जी, थिएटर उन्होंने नहीं किया, थिएटर नहीं किया उन्होंने। तुसीं थिएटर कर रहे हो जी। सजाद जानी साहब अपने रंग दे, अपने तरंग दे एक वाह दो फनकार होए ने कि जिहड़े
YouTube ਦੀ ਦੁਨੀਆ, Facebook ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜੀ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਗੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋ ਅੱਛਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਤਨਾ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਉਤਨਾ ਹੀ ਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਉਤਨਾ ਹੀ ਬਾਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੋਹਤਰਮ। ਉਹ ਅਨਕਰੀਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਟੇਜ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹਿਬਾਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਆਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੂਜ਼ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹਿਬਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਅਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਐਮ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਾਦ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਦੂ ਲਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਬਾਦ ਰਸ਼ੀਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਅਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵਿੱਚ ਹਾਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਫਨਕਾਰ, ਕਲੈਪਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਣਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਫਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਲੈਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਰਿਹਰਸਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਰਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ 2 ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਰਿਹਰਸਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵੇ, ਗਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਅਗਰ ਚੱਲਣ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਾਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗਾਣੇ ਔਰ ਫਹਾਸ਼ੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਫਹਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗਾਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਗਾਣੇ ਨੇ। ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਗਿਆ ਗਾਣਾ। ਕੱਲ ਫਨਕਾਰ ਦੀ, ਮਰਦ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਮਰਦ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਗਰੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗਰੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਸਰਿਆ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰੋ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਮੰਗਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਸਟਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫੋਟੋ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਣੇ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਣਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ?
ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਯਾਰ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਪੂਰੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਕ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਨਵਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੁਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ? ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 97 ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੂਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਈਆ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰ। ਬੜੇ ਐਸਾ ਵਕੂਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਸਰ ਵਕੂਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਣਾ ਵਾਲੇ ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਵੈਗਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਵੈਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਣਾ, ਵੈਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੈਗਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਚਾਚਾ ਨੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਨੰਨਾ ਯਾਦ, ਅੱਲਾ ਜਨਤਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਣਾ ਵਾਲਿਓਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਢੁੱਡੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਲ, ਢੁੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਗਨ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਅਬੀ ਨਬੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵੈਗਨ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਡੀ ਵਾਲੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ। ਗੋਲੀ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ ਬਹੁਤ 'ਚ ਜਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੜਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਊਟਡੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਊਟਡੋਰ ਬਹੁਤ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਖਵਾਤੀਨ ਬੰਦੇ, ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਧਰੇ ਚੱਲੀ? ਕੀ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਕੁਛ ਬੈਠੇ ਦੱਸੋ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਕੈਂਡਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਕੈਂਡਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਮੇਰਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਸਕੈਂਡਲ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਫੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖਬਰਗੀਰੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਕੈਂਡਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਐ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਲਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਐ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਸਰਗੋਧੇ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਜਨਤਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੱਜੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੱਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨੌਕਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕਹੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਆਪ ਐਂਟਰੀ ਬਣਾਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਐਂਟਰੀ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, ਖੈਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਅਪ ਬੜਾ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਡਅਪ ਦੇਈਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡਅਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਡਅਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਖੈਰ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬਿਲਡਅਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੋਅ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਗੁਜਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਐਬ ਅਖਤਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਬਾਜੀ ਡਰ ਗਈ। ਬਾਜੀ ਡਰ ਗਈ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੈਲਕਮ ਆ ਯਾਰ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਜਾਈਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਬੈਡ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਬਲਕਿ ਹੈ ਵੇ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਾਬਰ ਭਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਿਖਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਿਸਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲਕ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ, ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਲਟੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਲਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਆਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਕਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਖਿਲਾੜੀ ਅਗਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਾ ਖਿਲਾੜੀ ਬਣ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੇਂਦ ਬੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਕੀ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਖੇਡਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਖੇਡੇਗਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਖੇਡਣਾ। ਸਹੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਖੇਡਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਾਸ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਬੈਂਟੇ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਪਾ ਬੈਂਟੇ ਖੇਡਣੇ, ਜਿਸਕੀ ਮਿਸਕੀ ਲੋਟਾ ਪੁੱਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਈਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅਰਲੀ ਏਜ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਚੁਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਨੰਦੂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਪੌਮੀ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਪੌਮੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਿਦ ਗੁੱਜਰ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਕਮਾਲ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਤਾਫ ਨਗੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਤਾਫ ਨਗੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਇਹ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਅਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਵੀ, ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੰਦੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਯਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਉਹ 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤਰਤੀਬ ਉਸੇ 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਨਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ? ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਰੁੱਪ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਤਸਨੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਲਕ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਫਲਕ ਭਾਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਐਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਸਨੈਨ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਦਾਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਗੜਗੀਲਾ, ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ? ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਿਲਨਸਾਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ? ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਨਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਨਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ? ਸੌਰੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸੌਰੀ, ਟੈਲੈਂਟ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੜਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਣੇ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ ਦੇ ਬੜੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਾਂਸਸ। ਇੰਜ ਰਾਸ਼ਦ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਰਾਸ਼ਦ ਮਤਲਬ ਪਰਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਉਹ ਪਬਲਿਕ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਦ ਸਿਰਫ ਜੁਗਤ ਕਰੇ, ਰਾਸ਼ਦ ਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੇ, ਛਾਲਾ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਕਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਬੋਲ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਵੋ, ਲਾਹੌਰ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਡ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੀਲਡ ਡੁੱਬਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰ ਕੰਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਜੇ ਉਸ ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਸਰ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕੰਮ ਕਰਕੇ? ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲਿਖਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤਮਾਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋ, ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਗਲੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਕਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ करे, दिन दूनी रात चुगनी तरक्की दे। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, बड़ी मेहरबानी। फैसल रामे और सरदार कमाल को इजाज़त दो, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।